Class 8, welcome back to my video class. Already we have done 3 videos on the text Princess September chapter 5. Okay, now we are going to discuss the activity of unit 2, activity 4 and activity 5. Okay, so before I start solving activity 4 and activity 5, let's have a recap on the previous discussion. That means let's have a discussions on the previous text or previous theme of the story Princess September. Okay, দেখো গল্পটা আমি প্রথমেই তোমাদের ইংরেজিতে একটু বলি, তাহলে তোমাদের ইংরেজি শোনার কানটাও তৈরি হবে এবং তারপরে তোমরা কি করবে আমি বাংলাতেও তোমাদের বলে দেবো। কেমন? After some days the bird once again came back to Princess September. Okay, and when the bird came, this made Princess September very happy and pleased, but she didn't want to take the risk. So as soon as the bird came to her, she held it in her hand, and thereafter Princess September put the bird inside a golden cage. The bird was completely confused and flabbergasted at the unnatural behavior of Princess September. The bird asked Princess September what you were doing and why do you want me to put inside the cage? I am a natural bird. I cannot stay away from nature. You cannot put me inside the cage. Okay? It will not be possible for me to exist inside the cage. But Princess September, without taking any risk, asked her by showing love or affection that you will be safe and fine inside the cage. My mother has some pet cats and they are prowling here and there. Anytime they can pounce or prowl on you, they can kill you. So if you stay inside the cage, you will be safe, you will be fine, there will be no risk of your life. But the bird said to her, okay, you can keep me inside the cage for tonight, but the next morning you will have to free me because I cannot live without nature. But the next morning the bird cried and asked Princess September to get up, but Princess September got up but did not allow her to go outside the cage. That means the bird did not get its freedom. Okay, this made the bird most sad. Princess September said, you can walk with me, but I cannot leave you outside the cage. Okay, so that was the second part of unit 2, and that is the theme of the second part. Okay, তাহলে বোঝা গেল। এবার আমি তোমাদেরকে বাংলায় বলছি, তোমরা আরেকবার শুনে নাও। এটা কিন্তু আমরা রিক্যাপ করে শোনাচ্ছি, অর্থাৎ স্মৃতিচারণ করছি। অর্থাৎ আমরা দেখলাম কয়েকদিন পরে পাখিটি যখন প্রিন্সেস সেপ্টেম্বরের কাছে ফিরে এলো, প্রিন্সেস সেপ্টেম্বর আর ঝুঁকি নিতে চাইল না। তৎক্ষণাৎ তাকে ধরে একটি সোনার খাঁচার মধ্যে পুরে ফেলল। পাখিটি তার এই আচরণে বিস্মিত বা বিরক্ত হলো বা অবাক হলো। সে জানতে চাইল। তখন প্রিন্সেস সেপ্টেম্বর তাকে বলল, দেখো আমার মায়ের অনেকগুলো পোষা বিড়াল আছে, তারা এখানে ওখানে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে, তারা তোমাকে দেখলেই তোমার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তোমাকে মেরে ফেলবে, তাই তুমি যদি খাঁচার মধ্যে থাকো নিরাপদ থাকবে। পাখিটি তার কথায় আশ্বস্ত হলো, কিন্তু তাকে জানালো যে আমি প্রকৃতির জীব, প্রকৃতির সান্নিধ্য ছাড়া আমার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়, তাই তুমি পরের দিন সকালেই আমাকে ছেড়ে দেবে, আমি আবার প্রকৃতির সঙ্গেই মিশে যাব।
কারণ হত গাছপালা, সবুজ ধানের জমি এদের কাছে না গেলে বা সবুজ ঘাসের ওপর যে শিশিরের বিন্দু, সেই শিশির বিন্দু চয়ন না করলে, শিশির বিন্দুতে না ভিজলে আমি বাঁচতে পারবো না। কিন্তু দেখা গেল পরের দিন সকালেও প্রিন্সেস সেপ্টেম্বর তাকে খাঁচার ভেতর থেকে মুক্ত করলো না, বরং বলল, তুমি যদি আমার সঙ্গে বেড়াতে চাও চলো, আমি তোমাকে খাঁচার মধ্যে করেই বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু তাতে পাখিটির মন গলল না। পাখিটি কিন্তু আর কি বিষণ্ণ আর কি হয়ে, বিস্তৃত হয়ে, হতাশ হয়ে চুপচাপ খাঁচার মধ্যে পড়ে রইল এবং তার কণ্ঠ থেকে একটি শব্দও বেরোলো না। এই হলো দ্বিতীয় আর কি ইউনিটের বিষয়। আমরা এবারে কি করব, অ্যাক্টিভিটি 4 সলভ করব। কেমন, তোমরা দেখতে থাকো কি বলছে। দেখো অ্যাক্টিভিটি 4 এ কি বলছে, কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য টেক্সট। দেখো প্রথমে কি হয়েছে, আমরা অ্যাক্টিভিটি 4 সলভ করছি। কোশ্চেন নাম্বার 1, দেখো বলেছে দ্য লিটল বার্ড ওয়াজ সারপ্রাইজড হোয়েন, তাহলে কি লিখবো, দ্য লিটল বার্ড, the little bird was surprised when Princess September popped him into the cage। তাহলে তোমাকে কি করতে হচ্ছে, প্রিন্সেস সেপ্টেম্বর পপড হিম ইনটু দ্য কেজ, যখন প্রিন্সেস সেপ্টেম্বর তাকে খাঁচার মধ্যে কি করলো, ঢুকিয়ে দিল। তাহলে এই পোর্শনটা তোমাকে কমপ্লিট করতে হবে। তারপরে চলে এসো বি নম্বরে। তারপর কি বলেছে, অ্যাট ডন মানে ভোর বেলায়, দ্য লিটল বার্ড wished to be let out from the cage because it wanted, এবার আমরা লিখবো it wanted to have a good fly while the dew was still wet on the ground as well as on the blade of the green grasses। ওকে, এটা তোমাকে কি করতে হবে, লিখতে হবে। কেমন, তাহলে এখান থেকে আমাকে কি করব, ইট ওয়ান্টেড থেকে তুমি লিখবে, ঠিক আছে। ইট ওয়ান্টেড অর্থাৎ এখান থেকে তোমাকে কি করতে হবে, এতটা কিন্তু লিখতে হবে, তবেই কিন্তু সেন্টেন্সটা কমপ্লিট হবে, ঠিক আছে। ওকে, তারপরে দেখো আমরা পরের আনসারে চলে আসছি। I have to erase the board first.
এবার দেখো পরের আনসারটা আমরা লিখি। পরে কি বলেছে, প্রিন্সেস সেপ্টেম্বর টোল্ড দ্য বার্ড, প্রিন্সেস সেপ্টেম্বর নাম্বার সি, প্রিন্সেস সেপ্টেম্বর told the bird, Princess September told the bird he was better off, O-double-F, he was better off in the cage, because he had a beautiful golden cage. ওকে, তাহলে আমরা কি লিখবো, he had a, এখান থেকে এইটুকু লিখে দিলে হবে he had a beautiful golden cage. নেক্সট নাম্বার ডি চলে এসো, the bird told the princess that it could not sing, কি লিখবো, the bird told the princess that it could not sing, as it wanted to see the trees and the lake and the green, ওকে, the seas, কমা এখানে অ্যান্ডটাকে মুছে দাও, কমা দিয়ে দাও, the trees, comma, the lake and the green rice growing in the field, FIELDS fields. ওকে, এই হলো। তাহলে এখান থেকে তোমাকে লিখতে হচ্ছে it wanted থেকে তোমাকে it wanted to see the trees, the lake and the green rice growing in the field. এই পর্যন্ত তোমাকে কি করতে হবে, টেক্সট থেকে খুঁজে নিয়ে তোমাকে লিখতে হবে। বুঝে গেল? তাহলে এর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কি হলো, আমাদের অ্যাক্টিভিটি 4 কমপ্লিট হলো। এবারে আমরা অ্যাক্টিভিটি 5 এ চলে যাচ্ছি। অ্যাক্টিভিটি 5টাকে কমপ্লিট করি। ওকে, তাহলে দেখো কি হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি 5 এ। আচ্ছা, প্রথমে দেখো কি প্রশ্ন করেছে। প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে দেখো, সো হি সাসপেক্টেড, অ্যাক্টিভিটি 5, সো হি সাসপেক্টেড নাথিং, হু ইজ হি, সে সন্দেহ করেছিল কিছু না, সে কে, অ্যান্ড হোয়াট ডিড হি নট সাসপেক্ট এনিথিং। তাহলে আমরা এখানে কি লিখবো, দেখো এখানে আছে 1 নম্বর প্রশ্ন উত্তরটা লিখবো, হিয়ার হি রেফার্স টু দ্য বার্ড, তাহলে হিয়ার হি ইজ referred to the bird. ওকে, তারপরে দেখো পরের উত্তরটা হচ্ছে কি, the bird did not suspect anything, এবার লিখবো the bird did not suspect anything, the bird did not suspect anything because it was, but it used to
it was used to মানে habituated ছিল, তাহলে it was used to sit on the hands of the princess. ওকে, কমপ্লিট। এবার দেখো পরের প্রশ্ন বি। বি এ কি বলেছে? Why did the little bird stop in the middle of his song? কেন পাখিটি তার গানের মাঝখানে থেমে গিয়েছিল? তার উত্তরটা কি লিখবো? The little bird did not like being confined মানে বন্দি থাকা, did not like being confined in the cage, okay, therefore comma, it stopped in the middle of the song, তাই গান করতে করতে মাঝখানে থেমে গিয়েছে। ওকে, তারপরে দেখো পরের প্রশ্নটা কি বলেছে। পরের প্রশ্নটা বলছে যে হাউ ডিড হি ট্রাই টু ফ্রি হিমসেলফ ফ্রম দ্য কেজ? সে কিভাবে খাঁচা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চেয়েছিল? তাহলে তার উত্তরে কি লিখবো? দ্য বার্ড, পাখিটি দ্য বার্ড ট্রাইড বা চেষ্টা করেছিল, ট্রাইড টু স্লিপ through the bars, B-A-R-S. The bird tried to sleep through the bars of the cage. Okay, full stop. It also আর কি করেছিল? It also beat, সে আঘাত করেছিল। It also beat against the door of the cage, ওকে, এই হলো তোমাদের সেকেন্ড ইউনিটের অ্যাক্টিভিটি 5। অর্থাৎ 3টে কোশ্চেন আছে অ্যাক্টিভিটি 5-এ, এইভাবে উত্তরটা লিখতে হবে। কেমন? তাহলে তোমরা ভিডিওটা ভালো করে শুনবে এবং অ্যাক্টিভিটিগুলো অনুশীলন করবে, বারবার মানে শুনবে এবং বেশ কয়েকবার লিখবে, তাহলেই দেখবে পারবে। ওকে, এছাড়াও রায়মার্টিন এবং ডাব দত্তের থেকেও বিভিন্ন কোশ্চেন অ্যান্সারগুলোকে প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করবে। ঠিক আছে? এরপরে তো আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে, তোমাদের সমস্যাগুলো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিয়ে দেবে এবং তাহলে আমি কি করব, সলভ করে টাইপ করে আবার তোমাদেরকে দিয়ে দিতে পারবো। কেমন? এইভাবে তোমরা অনুশীলন করো। আর এই কোভিড সিচুয়েশনে বাড়িতে থেকো, সুস্থ থেকো, ভালো থেকো। তোমাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। কেমন?